Good morning, everyone. Still only 35 members are there. It's already 10 to 9. Am I audible to you? And also clear to view? Okay. Right. It's already 4 days has gone. We're done with our class. So please have a milli now for a short time. Then we'll be going into the actual class. Right. Okay, so we have been discussing with the fourth unit like operating system support for the distributed environment. So how the operating system is going to be working for you and how it is going to be supporting you. One moment. So how the operating system will support as it in the system and how this particular operating system is going to supporting you the distributed environment. So that's what we are going to see in the fourth unit, right? So we'll be seeing what we have already saw. So we done with the introduction of the operating system and the operating system layer, and also we have seen the and we are going to be discussing about the protection, right? Like so what is the operating system is going to be supporting in our distributed environment. So as the important aspect of the distributed environment is about only the data sharing or the resource sharing. So in this particular resource sharing of the distributed environment or the distributed systems, so client applications are going to be requesting the servers and the servers are going to be serving the needs of the clients. And the middleware is going to be supporting the processing of this particular request in the request to play mechanism. That is what already we saw in the IPC communication and also in the corresponding distributed object communication. So operating system మనకి ఎక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రోల్ ఏంటి అని అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టంలో ఆటోమేటిక్గా మ్యాక్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్ జరిగేది ఏంటి అంటే రిసోర్స్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ రిసోర్స్ షేరింగ్లో క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాయి, అలాగే సర్వర్స్ వాటికి రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేస్తాయి. రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా మనకి మిడిల్ వేర్ ద్వారా సపోర్టింగ్ జరుగుతుంది. మిడిల్ వేర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే బిట్వీన్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ ద ఫిజికల్ లేయర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిస్టింగ్, రైట్? And it's going to be processing us for creating the environment of the distributed communication. That's what we saw in the third unit. థర్డ్ యూనిట్లో చూసాం మన డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, అక్కడ ఆర్పిసి ఎలా యూజ్ చేసాము, ఆర్ఎంఐ ఎలా యూజ్ చేసాము, ఈవెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి. సో ఈ మిడిల్ వేర్ అంతా కూడా మనకి డిఎస్ ప్రాసెసింగ్ కమ్యూనికేషన్ అంతా చూస్తుంది. అండ్ బిలో దట్ పర్టికులర్ మిడిల్ వేర్ లేయర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. And that particular operating system is going to be supporting the distributed system nodes in the communication by the process of encapsulation, by the process of providing the communication and also the invocation processes. So invocation processor support చేయాలన్నా అలాగే ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ under the middleware, between the middleware and also between the physical sources, it's going to be supporting all the other processing processes. Okay. సో ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది, సో హార్డ్వేర్కి మిడిల్వేర్కి మధ్యలో మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అది ఏమేమి చూసుకుంటుంది అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, థ్రెడ్స్, కమ్యూనికేషన్, కర్నల్, లైబ్రరీస్ అండ్ సర్వర్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా అవి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, ఎలాగ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, దాని నుంచి థ్రెడ్స్ ఎలాగ జనరేట్ అవుతున్నాయి, కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, కర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, how the libraries and the servers are going to be maintaining, how the platform is going to be checking against. So whatever and what are the subsections of the operating systems, all are going to be taking care about these things. So middleware ఏది చేయాలన్నా it has to take the support of the operating system. So middleware has to communicate with the RMI, it has to take the support of the OS. Why? Because OS is going to give you the abstract view of the physical resources. So physical resources లేకుండా మనం ఏమి చేయలేం కాబట్టి ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ యొక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకునే మిడిల్ వేర్ మనకి ఆర్ఎంఐ కానీ ఆర్పిసి కానీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి, మన కమ్యూనికేషన్ మన అప్లికేషన్స్తో మనం చేయాలి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో. ఓకేనండి.
So task of operating system is nothing but it's going to be giving the abstraction of the physical resources. System లో ఉన్న physical resource యొక్క abstract view మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వేటి యొక్క abstract view ఇస్తుంది అని అంటే ప్రాసెసెస్ యొక్క abstract view, మెమరీ యొక్క abstract view, కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందో కమ్యూనికేషన్ ప్రొసెసెస్ యొక్క abstract view, అలాగే స్టోరేజ్ మీడియా. సో ఆల్ దీస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద physical resources and all these are going to be giving you abstract view by the operating system. And other than this, the operating system is also going to be giving you a call interface. So call interface is going to be giving you the files rather than the blocks. Individual blocks of data accessing కాకుండా ఫైల్స్ రూపంగా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అలాగే నార్మల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ కాకుండా సాకెట్ కనెక్టివిటీ కూడా మనకి త్రూ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, త్రూ ద సిస్టమ్ కాల్ ఇంటర్ఫేస్ వీ కెన్ అవైల్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ యాక్సెసింగ్ అండ్ ఆల్సో ద సాకెట్ కమ్యూనికేషన్. సో నార్మల్ రా నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కాకుండా సాకెట్ కమ్యూనికేషన్, అలాగే డేటా బ్లాక్స్ కాకుండా ఫైల్ కమ్యూనికేషన్ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా వస్తుంది. ఓకే, and we also saw how the operating system of the networks is being differed with the distributed operating system. Normal network operating system ki distributed operating system ki differences ఏంటో చూసాము. నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ వర్క్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అలాగే ఏ ఇండివిజువల్ నోడ్ ఆ ఇండివిజువల్గా ఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే మనకి అక్కడ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి remote login అవ్వాలంటే we have to use the R login or the telnet or putty or whatever it is. And each and every node is having its own control and user scheduling అంటే మనకు కావాల్సినట్టుగా మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు in the network operating system. And coming to the distributed operating system, no single system image will be there. Okay, సో మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఏమీ ఉండవు, ఒకటే సింగిల్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. అంతా ఒక సిస్టమ్ నుంచే మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్న ఇల్యూజన్ యూజర్కి వస్తుంది. అండ్ నో అటానమస్ నోడ్స్ విల్ బీ దేర్. స్పెసిఫిక్ అటానమస్ నోడ్స్ ఏమీ ఉండవు. ఎవ్రీబడి ఆర్ బీన్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఇండివిజువల్ అండ్ ఓఎస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కంట్రోలింగ్ ఆల్ ద నోడ్స్. సో అక్కడ యాక్చువల్లీ ఇండివిజువల్ నోడ్స్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి అంటున్నాం, ఇక్కడ ఓఎస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. యూజర్ షెడ్యూలింగ్ ఉంటుంది అంటున్నాం నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో యూజర్ షెడ్యూలింగ్ ఏమీ ఉండదు, ట్రాన్స్పరెంట్ యాక్సెసింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఎవరి కాళ్ళు ఓన్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఎవరి కాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ద distributed operating system. And what is the OS provided ante already chusam manamu. It's going to be giving you the abstraction of the local hardware resources. It's going to be providing you the support for the middleware in the invocations, and kernel is going to be processing your resources and is managing the resources, and clients are going to be accessing the resources with the help of the operating system. And coming to the protection process, so we've been given the one of the main content of the operating system as the protection. So what it is going to be doing, it's going to be protecting the system, it's going to be protecting itself, it's going to be protecting the resources. So how it is going to be protecting the resources, how it is going to be protecting itself, how it is going to be protecting the processes. So system process ni elaga protect chestundi, daniki adi elaga సెక్యూర్ చేసుకుంటుంది అని అంటే వాట్ కుడ్ బి ద ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ప్రొటెక్షన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఏమేమి ఉండొచ్చు అంటే malicious codes and bugs, and unanticipated behavior from the different processes and the different systems, and illegitimate access from the different users. So ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ మ్యాలిషియస్ కోడ్ ఆర్ డేటా ఆర్ ప్రోగ్రామ్ రాయటం వల్ల కానీ, లేదంటే ఒక ప్రాసెస్ నుంచి అన్యాంటిసిపేటెడ్ బిహేవియర్ రావడం వల్ల కానీ, లేదంటే ఎలిజిటిమేట్ యాక్సెస్ ఏదైనా ఒక యూజర్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ చేయటం వల్ల కానీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎందుకంటే ఫైల్ ఆపరేషన్స్ డిఫరెంట్ యాక్సెసింగ్ ఇవ్వచ్చు, రైట్ ఆర్ రీడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో వాటిని బియాండ్ చేసి ఎవరైనా దే కెన్ క్రీప్ ఇన్ టు యువర్ సిస్టమ్. సో అలాంటి లేదంటే ఏదైనా ఒక ఫైల్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు, ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసేసుకోవచ్చు, ఫైల్ పాయింటర్ని హ్యాక్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి బికాస్ ఆఫ్ ద malicious code, because of the unanticipated behavior, because of the illegitimate access, files are going to be accessed by the people, or resources are going to be shared by the people, or the system is going to be hacked by the people. So అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎలాగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాము అంటే డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి అంటే యూజింగ్ ద టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్, ఆర్ టేకింగ్ ద హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ ఎట్ ద కర్నల్ లెవెల్, and it's using the kernel at the different execution modes మార్చుకోవడము, లేదంటే హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ తీసుకుని కర్నల్ లెవెల్లో ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడము, లేదంటే టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయడము. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్స్ ఉంటాయి. సూపర్వైజర్ మోడ్ అని ఉంటుంది, యూజర్ మోడ్ అని ఉంటుంది. సూపర్వైజర్ మోడ్లో కంప్లీట్లీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రొసీజర్ విల్ బి అండర్ ద కర్నల్ మోడ్.
so that accessing or hacking the resources is at most impossible anamata. So అక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్గా కర్నల్ టేక్ ఓవర్ ద సూపర్విజన్ అండ్ ద కంట్రోల్. All the resources will be under the control of the kernel. If and only if the authorized resources come in and the request for the access, then only it will give the access for them. Okay, so that is we are going to be protecting the resources at the kernel level by the execution modes, and also we are going to taking the support of the different resources to access to give the access rights, and at the same time using the టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఫైల్ పాయింటర్ ఎవరైతే హ్యాక్ చేస్తారో వాళ్ళని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి మనం టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, నాన్ టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజెస్ అని, అలాగే టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజెస్ అని. నాన్ టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజెస్లోకి ఏ కేటగిరీస్ వస్తాయంటే సి ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ నాన్ టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. సో అవి వాడటం వల్ల users having, or the illegitimate users are having the chances to hack the file pointers so that they can access the files directly. Files direct గా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ ఒకసారి మనం కనుక టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తే, లైక్ జావా ఆర్ మాడ్యులో 3 లాంటి లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తే, ద యూజర్స్ హ్యావింగ్ ద lower and lowest possibility to hack the file pointers so that they can not access the files అనమాట. సో డేటాని యాక్సెస్ చేయకుండా, రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే మనం కోడ్ని కానీ లేకపోతే ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్స్ని కానీ మనము జావా ఆర్ ద మాడ్యులో 3 లైక్ టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, అంటే ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ అనేది మనము అల్టిమేట్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం. బట్ హౌ దట్ ప్రొటెక్షన్ కెన్ బి అచీవ్డ్ అంటే by the use of the type safe language. అంటే హైయెస్ట్ సేఫ్టీ ఎలా వస్తుంది అని అంటే టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయటం వల్ల. బట్ దట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ ఎట్ ద కర్నల్ లెవెల్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్, దట్ ఈస్ అండ్ ద కర్నల్ మోడ్ ఆర్ ద సూపర్వైజర్ మోడ్ అనేది ఇట్స్ అ ప్రైజ్ వర్ది అనమాట. అంటే ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే హైయెస్ట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఎందుకు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేయము ఆపరేషన్లో, వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్ మనం ఎందుకు ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటాము అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ సైకిల్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ కాస్ట్లియర్. అంటే ప్రాసెసర్ టైం యూజ్ చేయాలి అని అంటే వీ షుడ్ బి వెరీ ఫాస్టర్ అండ్ ఇట్స్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. ఎక్కువ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం మనకి, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఇన్ ద సెన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే మనం దాని రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్, దాని రిలేటెడ్ హార్డ్వేర్ని కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఆబ్వియస్లీ మనకి కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రైస్ ఈజ్ స్పీడ్. అంటే హై స్పీడ్ సాఫ్ట్వేర్ని, హై స్పీడ్ హార్డ్వేర్ని, అలాగే హై స్పీడ్ ఇంటరాక్షన్ ఏపీఐస్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకు మనం కాస్ట్ని యాజ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ అన్నామంటే అన్ని కూడా ఈక్వల్ స్పీడ్లో వాడుకోవాలి. ఎందుకంటే సిస్టమ్ని మనం క్యాచ్ చేయాలి, సిస్టమ్ యొక్క స్పీడ్తో మనం వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి ఇట్స్ అ ప్రైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్పీడ్ అనమాట. ఓకేనండి, దట్ ఈస్ హౌ ద ప్రొటెక్షన్ ఈస్ బీన్ అచీవ్డ్. అండ్ కమింగ్ టు ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే దాని ఫంక్షనాలిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయిన డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అని అంటే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ప్రాసెస్ మేనేజర్ ఈస్ దేర్, communication manager is there, thread manager is there, memory manager is there, and supervisor is there. These are all the different components of the operating system which are been supporting the operating system to help for the middleware in order to create the object communication. So మనము డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తూ మన కమ్యూనికేషన్ సపోర్ట్ చేయాలి అంటే మిడిల్వేర్ ప్రాసెసింగ్ కావాలి. మిడిల్వేర్ వర్క్ చేయాలి అని అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ కావాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే from all these components. So what are all these components, how they will be helpful for us, ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, ఎలాగా మనకి సపోర్ట్ చేస్తాయి అని అంటే ప్రాసెస్ మేనేజర్ వర్క్ చేస్తుంది, కమ్యూనికేషన్ మేనేజర్ వర్క్ చేస్తుంది, థ్రెడ్ మేనేజర్, మెమరీ మేనేజర్ అండ్ సూపర్వైజర్. సో ప్రాసెస్ మేనేజర్ will be taking care of how the process is going to be handling, how it is been creating, how it is been schedulizing, how it is been using the resources, how it is been scheduled, అలా మొత్తం అంతా చూసుకుంటుంది. అండ్ కమ్యూనికేషన్ మేనేజర్ వచ్చేటప్పటికి how the RPC, how the RMI, how the event based management is being done. And memory manager వచ్చేటప్పటికి how the memory will be allocated for the processes, how the memory space will be get scheduled, and how it is being managed, how it is being synchronized. And coming to thread manager, it is going to be taking care of the communication between the different threads that are being created from the process. So process జనరేట్ అయిన దగ్గర నుంచి వాటి రిలేటెడ్ థ్రెడ్స్ ఏం క్రియేట్ అయ్యాయి, వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా సింక్రనైజ్ అవుతుంది, వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎలాగా క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రాపర్గా జరుగుతుందా లేదా. అండ్ సూపర్వైజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి totally taking care of all these things. It's taking care of process manager, it is taking care of communication manager, it is taking of thread manager, it is taking of the memory manager and all those things. So already ఇది చూసాము లాస్ట్ క్లాస్లో.
So process manager is taking care of all the operations on the processes. So how it is going to be taking care of the resource management, including the address space, creation of the threads from the process and all those things. Thread manager వచ్చేటప్పటికి thread creation, synchronization, scheduling of the threads and all those things. And communication manager is taking care of the communication between the threads, communication between the processes and all those things. Okay. And memory manager is taking care of physical and virtual memory, and supervisor is taking of all the other components. In addition to that, it's going to be taking care of interrupts, system calls and other exceptions, controlling of the memory management and hardware, I mean memory and the hardware caches, processing and floating point register manipulations, and registers ni kuda choosukune responsibility supervisor. Other than the memory, we will having the registers. They already last class lo meeku cheppanu. Okay, if you get the idea of the organization of the సిస్టమ్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక మీరు తెచ్చుకుంటే వ్యూలోకి, అందులో మెమరీతో పాటు రిజిస్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో రిజిస్టర్స్ సంబంధించిన ఇంటరప్ట్స్, వాటి యొక్క సిస్టమ్ కాల్స్, ఎక్సెప్షన్స్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్, హార్డ్వేర్ క్యాషన్స్ అన్ని చూసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ సూపర్వైజర్స్ దాన్ని. ఓకేనండి, రైట్, వన్ మూమెంట్. So coming to the processes and thread section of the operating system. So how the processes will be get executed, how they will be get scheduled, and how the threads will be get created from the process, and how they will be organized, and what are all the connectivity between the process and threads, and how we are going to managing and all. See, process is nothing but a specific executing environment that is created with one or more threads for each and every task that you are going to perform in the system. So process అనేది ఏంటి అని అంటే, జనరల్లీ విల్ బి టాకింగ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ పర్టికులర్ టాస్క్. ప్రాసెస్ అనేది మనం యాక్చువల్లీ ఒక జాబ్ అని, ఒక టాస్క్ అని జనరల్లీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ మే బి ద థింగ్ దట్ ఈస్ బీన్ డన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ నేర్చుకున్నారు కదా. సో విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ట్రాన్సాక్షన్, ఇస్ంట్ ఇట్? అవునా కదా? సో మీరు నేర్చుకున్న డిబిఎంఎస్లో ప్రతి చిన్న సింగిల్ ఆపరేషన్ కూడా మీకు అది ట్రాన్సాక్షన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ టేబుల్, or describing the structure of the table, inserting some tuple into the table, or retrieving the tuple from the table, giving some modification to one of the column of the table. Everything will be considered as a transaction on the database, isn't it or not? Avuna kada? Avuna? Right. Okay. So in that particular thing, how you are going to considering each and every operation as a transaction. So that particular transactions, all the set of transactions will be considered. I mean, all the set of operations will be scheduled. Set of transactions అన్ని కూడా మనకి షెడ్యూల్ చేస్తూ ఉంటాం, అవునా కదా?
సో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని తీసుకుంటాం, మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ కూడా ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్తాం. అండ్ ఆ టోటల్ షెడ్యూల్ అంతా కూడా డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాం. అందులో లాక్స్ ఉంటాయి, షేర్డ్ లాక్స్ యూజ్ చేస్తాము, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ షేర్డ్ లాక్ అడిగింది, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అడిగింది, దేన్ని మనం ఇంటర్లీవ్ చేసాము, ఏది ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో అట్లా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అలాగా ఎలా అయితే మనం ఒక సింగిల్ ఆపరేషన్ని మనం ప్రతిదాన్ని కూడా మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అన్నాము, లేకపోతే ప్రతి సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటున్నాము, ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి చిన్న ఆపరేషన్ని కూడా మనం ప్రాసెస్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైక్ మనం ఒక కీ ప్రెస్ చేసాం, దట్ కీ హ్యాస్ టు బి considered and transferred and it's going to be translated and it has to be get operated by the system. For example, మనం enter press చేసాం, enter press చేస్తే that enter key has to be first considered or transmitted or translated into its ASCII form. మన కీబోర్డ్ అంతా ASCII ఫామ్లో ఉంటుందని తెలుసు కదా. సో ఎంటర్ ఎప్పుడైతే మనం టైప్ చేస్తామో ఫస్ట్ దాని ASCII ఫామ్ తీసుకుంటుంది. సో కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఇట్స్ ఫామ్ ఇంటూ ద పర్టికులర్ థింగ్. ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారు, ఏ పర్టికులర్ కాంటెక్స్లో ఆ ఎంటర్ని ప్రెస్ చేశారు, వెదర్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ అన్ ఆపరేషన్ ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ అ సర్చ్ ఆపరేషన్. వెబ్ బ్రౌజర్లో ఉంటే మనము కీవర్డ్ టైప్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంటర్ కొట్టాము అంటే సర్చ్ టైప్ చేస్తున్నామా, సర్చ్ కోసం ఎంటర్ కొట్టామా, లేదు వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో మనం టైప్ చేస్తున్నాము అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళడానికి ఎంటర్ కొట్టామా, వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ఏదైనా చేంజెస్ చేసిన తర్వాత then we gone for the enter. So what that enter means, what is its context? సో అసలు ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ దానికి క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎంటర్ టైప్ చేశారు, బాగానే ఉంది. వాట్స్ ద యూజర్ నీడ్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ఎంటర్ కీ స్ట్రోక్. ఆ కీ స్ట్రోక్ నుంచి యూజర్ ఏది కావాలనుకుంటున్నారు, వాట్ ఇట్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ట్రాన్స్లేషన్, వాట్ ఈస్ ద జాబ్ టు బి డన్ బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ఎంటర్ స్ట్రోక్ కొట్టిన తర్వాత చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ టు బి డన్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఎంటర్ స్ట్రోక్, ఇదంతా డిసైడ్ చేయాలి. కాబట్టి దానికి ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ an execution environment will be created for a particular operation for each and every operation that is created by the or that is to be processed by the మైక్రోప్రాసెసర్. మైక్రోప్రాసెసర్ చేయాల్సిన ప్రతి ఆపరేషన్కి లేదా మైక్రోప్రాసెసర్ చేయదు, లేదు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ చేయాలి లేదంటే సమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేయాలి. ఏ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ అయితే పర్ఫామ్ చేయాలో సిస్టంలో ప్రతి ఆపరేషన్కి సంబంధించి ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దానికి సంబంధించిన థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. కావాల్సిన థ్రెడ్స్ ఒకటి థ్రెడ్ చేయాలా, లేదా దానికి థ్రెడ్స్ అవసరం లేదా మోర్ దాన్ వన్ థ్రెడ్ క్రియేట్ చేయాలా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆపరేషన్. నేను నార్మల్గా ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళాలి, నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను, లేదు ప్రీవియస్ స్లైడ్కి వెళ్ళాలి, నేను యారో బటన్ క్లిక్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద జాబ్, ఇఫ్ డజంట్ నీడ్స్ ఎనీ థ్రెడ్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. సో సింప్లీ whatever the operation that is being required by the user only created with certain process, ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. లేదు దానికి రిలేటెడ్ సమ్ జాబ్ ఏదో క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్లైడ్ షో క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, అంటే ఏం చేయాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ అంటిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద షో వరకు కూడా ఒక పర్టికులర్ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ వన్ స్లైడ్ టు ద అనదర్ స్లైడ్. ఒక స్లైడ్ నుంచి ఇంకొక స్లైడ్కి అది ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలి. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఒక ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేసి ప్రాసెస్కి సంబంధించిన థ్రెడ్స్ని క్రియేట్ చేసి థ్రెడ్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇట్ విల్ బి మానిటరింగ్, దే విల్ బి మానిటరింగ్ దట్ వెదర్ thread has been translated from one PPT, one slide has been translated from another slide or not. ఒక స్లైడ్ నుంచి ఇంకొక స్లైడ్కి వెళ్ళిందా లేదా, ట్రాన్సిషన్కి ఒకటి, స్లైడ్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఒకటి, ఒక్కొక్క థ్రెడ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే నేను పీపీటీ స్లైడ్ షో క్లిక్ చేశాను అంటే, F5 ప్రెస్ చేశాను అంటే, దట్ మీన్స్ దట్ ఏ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ విచ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థ్రెడ్ అండ్ ట్రాన్సిటింగ్ ఫ్రమ్ one thread to the another thread and displaying the thread for a particular moment of time. Okay, and giving a animation to the particular thread. ఒక పర్టికులర్ ఒక స్లైడ్కి ఒక యానిమేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక థ్రెడ్, అలాగే ఒక స్లైడ్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఒక థ్రెడ్, అలాగే స్లైడ్ టు స్లైడ్ ట్రాన్స్లేట్ అవ్వడానికి ఒక థ్రెడ్, అలాగే డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎందుకు అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఆపరేషన్స్ చేయాలి. స్లైడ్ షో అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఇంక్లూడెడ్. సో కంట్రోల్స్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫర్ ఆల్ ద థ్రెడ్స్.
అలాగా ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ విత్ 1 or more థ్రెడ్స్. సో ప్రతి జాబ్కి కూడా ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సింపుల్గా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ జరిగిపోతుంటే మనకేం అర్థం కావట్లేదు. ఐదర్ సిస్టంలో కానీ, మొబైల్లో కానీ, లేకపోతే ల్యాప్టాప్లో కానీ దే ఆర్ బీన్ డన్ ఇన్ సెకండ్స్. ఆ సెకండ్స్లో జరిగేది ఏంటి అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనం చేస్తున్న చిన్న ఆపరేషన్కి కూడా ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది విత్ 1 or more థ్రెడ్స్. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే షేరింగ్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఇస్ ఆక్వర్డ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్. అయితే ఈ యాక్టివిటీస్కి మధ్యలో షేరింగ్ ఎలా జరగాలి? రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎంత ఫాస్ట్గా జరిగితే మనకి స్లైడ్ షో డిస్ప్లే అవుతుంది, మనం చూడగలుగుతున్నాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వ్యూయింగ్ ద స్లైడ్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు వ్యూయింగ్ ద యానిమేషన్ దట్ ఆర్ బీన్ గివెన్ టు దట్ పర్టికులర్ స్లైడ్స్, అండ్ స్లైడ్స్ ఆర్ బీన్ ఆటోమేటికల్లీ మూవ్డ్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. సో వాటికి అవే స్లైడ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. సో ఒక ఆల్బమ్ చూడగలుగుతున్నాము, లేకపోతే ఒక పెళ్లి వీడియో చూడగలుగుతున్నాము, ఒక పెళ్లి పిపిటీ చూడగలుగుతున్నాము, లేదంటే ఒక వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వీఆర్ వ్యూయింగ్ ద క్లాస్ చూడగలుగుతున్నాం, వీఆర్ బీన్ వ్యూయింగ్ ద వీడియో ఇట్సెల్ఫ్. ఇన్ని జరగాలి అని అంటే వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి, వాటి మధ్యలో రిసోర్సెస్ షేర్ చేసుకోగలగాలి. దే హ్యాస్ టు షేర్ ద థింగ్స్, దే హ్యాస్ టు షేర్ ద డ్యూటీస్. సో వాటి మధ్యలో జరిగే షేరింగే, వాటి మధ్యలో జరిగే రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. ఎలా జరుగుతుంది, వాటి మధ్యలో ఎలాగా ఈ కమ్యూనికేషన్ని మనము ప్రొవైడ్ చేయగలము అంటే టు ఎన్హాన్స్ ద నోషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ సో దట్ ఇట్ కుడ్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్. సో ఎలాగ వీటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి, వాటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ప్రాపర్గా జరగాలి, వాటి మధ్యలో కనెక్టివిటీ ఉండాలి, వాటి మధ్యలో రిసోర్సెస్ షేరింగ్ జరగాలి అని అంటే మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ జరగాలి. ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే వాటి మధ్యలో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే స్లైడ్ షో యూజర్ క్లిక్ చేసి వదిలేశారు అని అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, వాటికి స్లైడ్స్ని మనము ట్రాన్సిట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది, వాటికి ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, సో వాటిలో ఎన్ని కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి థ్రెడ్కి ఒక్కొక్క యానిమేషన్ ఉందా, థ్రెడ్ ఎంతసేపు డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఓకే, అండ్ థ్రెడ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలా జరగాలి, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ట్రాన్సిషన్, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ డిస్ప్లే, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ యానిమేషన్, థ్రెడ్ అంటున్నాను, పీపీటీ యానిమేషన్. ఒక్కొక్క స్లైడ్ యానిమేషన్ ఎవరు చూసుకుంటారు, స్లైడ్ ట్రాన్సిషన్ ఎవరు చూసుకుంటారు, స్లైడ్ డిస్ప్లే ఎవరు చూసుకుంటారు, ఓకే, స్లైడ్ టు స్లైడ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఓకే, స్లైడ్లోనే మల్టిపుల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయా. మనం ఒకసారి చూస్తుంటాం పీపీటీ డిస్ప్లే అయ్యేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ స్లైడ్లోనే నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ప్లే జరుగుతూ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ యానిమేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. సో అవన్నీ జరగాలి అని అంటే ఒక స్లైడ్కి సంబంధించిన కంట్రోల్ ఎన్ని థ్రెడ్స్కి మనం ఇవ్వాలి, ఎలాగ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో దట్ యూజర్ కెన్ ఈజీలీ వ్యూ, యూజర్ కెన్ హ్యావ్ అ హ్యాపీ ఫేస్ ఆన్ హిమ్, అంటే ఎలాగ తను ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలరు తన యాక్టివిటీని. సో ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఆ ప్రాసెస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టుగెదర్ విత్ 1 or more థ్రెడ్స్. సో మనం ఇచ్చిన జాబ్కి సంబంధించి ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, మోర్ దాన్ 1 or more థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, అవన్నీ కూడా మన జాబ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి లీడ్ చేస్తాయి. సో మన జాబ్ కంప్లీట్ అయ్యింది, మన జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అని అంటే ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరగాలో చూడండి. ప్రాబ్లం ఏంటి, యాక్టివిటీస్ జరగాలి, ఎలా జరుగుతాయి, ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేటింగ్ మోర్ దాన్ వన్ థ్రెడ్. థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు థ్రెడ్స్ ఎలా యూస్ అవుతాయి, ప్రాసెస్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ అంటే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటున్నారు, సో దానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఇంకా థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అంటున్నారు, సో థ్రెడ్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఓకే, సో ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే అసలు ఏంటి, సో ప్రాసెస్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండి, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మళ్ళీ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవటండి అంటున్నారు. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ డొమైన్ ఇన్ విచ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ an unit of resource management and a protected domain in which threads are going to be executing. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మన స్లైడ్ షోకి సంబంధించి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను కదా, సో స్లైడ్ షోకి సంబంధించి రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వటము, అలాగే మనకి ఒక ప్రొటెక్టెడ్ డొమైన్ క్రియేట్ అవ్వటం. ప్రొటెక్టెడ్ డొమైన్లో ఏం జరుగుతాయి, థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో థ్రెడ్స్ ఏం చేస్తాయి అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. అండ్ కమింగ్ టు ద యూనిట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే లోకల్ కెర్నల్ మేనేజ్డ్ రిసోర్సెస్ టు విచ్ థ్రెడ్స్ హ్యావ్ యాక్సెస్. సో థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయని చెప్తున్నాను కదా, థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హెల్పింగ్ ద ప్రాసెస్, ఓకే, థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హెల్పింగ్ ద ప్రాసెస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అ జాబ్. జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూజర్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి అని అంటే
ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొవైడ్ అవ్వాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏముంటాయి? రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ జరుగుతుంది, అలాగే థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ దేనికోసము? థ్రెడ్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి, థ్రెడ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి, కాబట్టి రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ జరగాలి. రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? కర్నల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మేనేజింగ్ ద రిసోర్సెస్. సో ఏమేమి రిసోర్సెస్ కావాలి అని అంటే థ్రెడ్స్కి ఏమేమి కావాలో, ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి ఏం కావాలో ఆ రిసోర్సెస్ని కర్నల్ లోకల్గా మేనేజ్ చేస్తుంది. థ్రెడ్స్ వాటిని యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి. థ్రెడ్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాయి? దే షుడెంట్ interfere with the other jobs, they shouldn't interfere with the other category of resources. They has to safely execute it, they has to give the result to the corresponding user request. User request ki result ఇవ్వాలి, అలాగే సేఫ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ప్రాపర్గా రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేయాలి, మనకు కావాల్సిన జాబ్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, మనం కావాలనుకున్న స్లైడ్ షో ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి, మనం కావాలనుకున్న యానిమేషన్ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, మనం కావాలనుకున్న ట్రాన్సిషన్ ఒక స్లైడ్ నుంచి ఒక స్లైడ్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, మనం పెట్టిన టైం ఇంటర్వెల్లోనే అవన్నీ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. వీటన్నిటికీ ఏమేమి రిసోర్సెస్ కావాలి అంటే టైం కావాలి, యానిమేషన్ గ్రాఫిక్స్ కావాలి, ట్రాన్సిషన్ మెథడాలజీ కావాలి, ఒక స్లైడ్ నుంచి ఒక స్లైడ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్నీ ఏంటో మేనేజ్ చేయాలి కర్నల్. వాటన్నిటికీ క్రియేట్ అయిన థ్రెడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆ రిసోర్సెస్ అన్ని అవైలబుల్గా ఉన్నాయో లేదో చూడాలి, వాటిని అన్నిటిని ప్రాపర్గా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. So that is what the execution environment that has been created for each and every process in the operating system. Operating system ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ మనకి ఒక జాబ్ చేయాలి అంటే సక్సెస్ఫుల్గా దానికి ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ప్రాసెస్ క్రియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. క్రియేటింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ద రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ యూనిట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. అంటే మనలాగా ఎన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి, అన్ని జాబ్స్ చేయాలి అంటే అన్నిటికీ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రెడీ చేయాలి. ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆడియో పనిచేయాలి, వీడియో పనిచేయాలి. ఆడియో సంబంధించిన గ్రాఫిక్స్, వీడియోకి సంబంధించిన గ్రాఫిక్స్ అన్నీ కూడా లోపల ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతూనే ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ ద స్లైడ్ షో, నేను ఒక స్లైడ్ షో మాత్రమే పెట్టట్లేదు, స్లైడ్ షోతో పాటు మాట్లాడుతున్నాను, కనపడుతున్నాను. ఇవన్నీ కూడా వర్కౌట్ అవ్వాలంటే మీరు ఎవరైనా మధ్యలో వచ్చి యాడ్ అయినా, డిస్కనెక్ట్ అయినా, వీటన్నిటిని కూడా మేనేజ్ చేయాలి. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిసోర్సెస్ చూడాలి, డిస్ప్లే చూడాలి, మానిటర్ చూడాలి, మెమరీ చూడాలి, ఆడియో చూడాలి, గ్రాఫిక్స్ చూడాలి. ఇవన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఒకళ్ళు యాడ్ అయ్యారు అంటే మీకు ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది, మీరు ఒకళ్ళు డిలీట్ అయ్యారు అంటే ఒక ప్రాసెస్ డిలీట్ అవుతుంది. సో ఆల్ దిస్ హ్యాస్ టు బి మేనేజ్డ్. సో ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రతి దానికి ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయిందంటే ప్రాసెస్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. ప్రాసెస్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అయిందంటే యూనిట్ ఆఫ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. కర్నల్ అక్కడ రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. థ్రెడ్స్ యొక్క యాక్సెసింగ్కి అన్ని రిసోర్సెస్ని అవైలబుల్గా చూడాలి, అలాగే అవన్నీ ప్రొటెక్టెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకేనండి. సో ఇవన్నీ అయితేనే మనకి ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆర్ మొబైల్ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రాపర్గా. ఓకే, కమింగ్ టు ద థ్రెడ్. అసలు థ్రెడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. అసలు థ్రెడ్ ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది? సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకునే ఉన్నాము. బట్ ఇంటర్నల్గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్కి మధ్యలో, మల్టిపుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్కి మధ్యలో, మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్కి మధ్యలో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలాగ చేస్తుంది, ఎలాగ వర్క్ అవుతుంది, ఎలాగ సపోర్ట్ చేస్తుంది, మిడిల్ వేర్కి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆర్పిసికి కానీ, ఆర్ఎంఐకి కానీ, ఈవెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ కానీ, డిఫరెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ మధ్యలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే, లీడ్ అవ్వాలి అని అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ ఉంటేనే మనకి ఇదంతా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో అసలు థ్రెడ్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్రాసెస్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాలర్ టాస్క్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ టాస్క్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రెడ్ అని అంటున్నారు. ఏమంటున్నారు? ప్రాసెస్ అంటే ఏంటనుకున్నాము? ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటున్నాం. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుందని అంటున్నారు? సో ప్రాసెస్ ఇస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాలర్ టాస్క్గా డివైడ్ చేస్తాము. ఆ స్మాలర్ ఈచ్ టాస్క్ని మనం ఇక్కడ థ్రెడ్ అని అంటున్నాం. సో థ్రెడ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇంకా మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, థ్రెడ్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. థ్రెడ్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. ఒక యాక్టివిటీకి సంబంధించిన అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూనే మనము థ్రెడ్ అంటున్నాం. ఒక యాక్టివిటీకి సంబంధించిన అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూనే థ్రెడ్ అంటున్నాం. హూజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ ఇట్ ఈస్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక యాక్టివిటీకి సంబంధించిన అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూని ఇస్తుంది. ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూనే మనం ఇక్కడ థ్రెడ్ అంటున్నాము. ద సెంట్రల్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కంకరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎందుకు ఇంత మనము మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్గా డివైడ్ చేస్తాము ఒక ప్రాసెస్ని అంటే, ఆల్రెడీ ప్రాసెసే ఒక యాక్టివిటీ కదండి.
మళ్ళీ దాన్ని మనం ఎందుకు సబ్ టాస్క్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము, ఎందుకు మళ్ళీ దానికి రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయడము, రిసోర్సెస్ యాక్సెస్ అవుతున్నాయా లేదా అని చూడటము, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఇంటర్న్, మళ్ళీ ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మనం మల్టిపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ని అలాగే కంకరెన్సీని మెయింటైన్ చేయడం కోసమే ఈ థ్రెడ్ యాక్టివిటీని మనము సీన్లోకి తీసుకుని వచ్చాము. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అంటే ప్యారలల్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ జరగడానికి, ప్యారలల్గా డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి మనకి ఈ పర్టికులర్ థ్రెడ్స్ యూజ్ అవుతాయి. అంటే ఒకటే జాబ్ని మనము కాంకరెంట్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేయడం కాకుండా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫార్మింగ్ ఇట్ ఇన్ ప్యారలల్ వే. అంటే జాబ్ని డిఫరెంట్ డివైడ్స్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్లో మనము మెథడ్స్ని ఫంక్షన్స్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డివైడెడ్ ఇంటూ ద సింపుల్ టాస్క్ డివైడ్ చేయడానికి మనం ఎలాగైతే మెథడ్స్ని ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, ఒకటే ప్రోగ్రామ్గా రాసుకోకుండా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్గా స్మాలర్ సెక్షన్స్లో రాసుకుంటున్నాము, టు మేక్ ఇట్ కాంపాక్ట్, టు మేక్ ఇట్ మాడ్యులరైజ్డ్, టు మేక్ ఇట్ ఈజీ అండ్ టు మేక్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మనం మాడ్యులరైజ్ చేయడానికి కానివ్వండి, ఈజీగా చేయడానికి కానివ్వండి, కాంపాక్ట్ చేయడానికి కానివ్వండి, మెథడ్స్ని ఫంక్షన్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్ అనే హ్యూజ్ ప్రాసెస్, నేను చెప్పాను కదా పీపీటీ అనేది హ్యూజ్ ప్రాసెస్, దానికి ఆ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటుంది, పీపీటీ ఒక్కొక్క స్లైడ్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక యాక్టివిటీ, స్లైడ్ ట్రాన్సిట్ అవ్వడానికి, ఒక స్లైడ్ నుంచి ఇంకొక ట్రాన్సిట్ అవ్వడానికి ఒక యాక్టివిటీ, అలాగే ఒక్కొక్క స్లైడ్ ఎంతసేపు డిస్ప్లే అవ్వాలో చూడడానికి ఒక యాక్టివిటీ, స్టార్టింగ్ స్లైడ్ ఏదో ఎండింగ్ స్లైడ్ ఏదో చూడడానికి ఒక యాక్టివిటీ, అండ్ దీన్ని జాగ్రత్తగా మనకి గ్రాఫిక్స్కి వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడడానికి ఒక యాక్టివిటీ, ఇవన్నీ చూడడానికి డిఫరెంట్ జాబ్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట, ఇండివిజువల్ ఫంక్షనాలిటీగా డివైడ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈజీ జాబ్ అవుతుంది, అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్యారల్గా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం మనకి వర్క్ అవుతుంది. మనం ఓపెన్ చేయగానే థ్రెడ్ షో అనగానే పీపీటీ షో అనగానే ఎలాగ మనకి డిస్ప్లే అయిపోతుందంటే, ఇవన్నీ మనము పీపీటీ షో అని క్లిక్ చేయగానే, ఎఫ్ఐ క్లిక్ చేయగానే ఒక ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవ్వటం, థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవ్వటం, ఇంటర్నల్గా ఆ జాబ్స్ అన్ని అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవటం, అండ్ ఒకేసారి ప్రాపర్గా వర్క్ చేయబట్టే మనకు ఒక్కొక్క స్లైడ్ ఇమ్మీడియట్గా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనము సిస్టంలో డిస్ప్లేలో చూడగలుగుతున్నాము. అలాగే నేను ఇక్కడ ఎంటర్ క్లిక్ చేయగానే, లేకపోతే ఒక యారో క్లిక్ చేయగానే ఇంకో స్లైడ్ ఎలాగ వెళ్తుంది అని అంటే అన్ని ప్యారల్గా వర్క్ చేస్తాయి. నువ్వు ఇది చూసుకో అని మొత్తం వర్క్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్. సో ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాము అంటే, మ్యాక్సిమైజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కాంకరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనము థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్, మల్టిపుల్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ని సీన్లోకి తీసుకుని వచ్చాము. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రాసెసెస్ అండ్ థ్రెడ్స్. సో ప్రాసెస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది, అలాగే థ్రెడ్ క్రియేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, థ్రెడ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, సో మల్టిపుల్ థ్రెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, వాటి ఆర్కిటెక్చర్స్ ఏంటి అనేవి ఇంకా చాలా ఉంది, అవంతా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ సెషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్ బై ద 11:40. ఎవ్రీబడి జాయిన్. అండ్ ఆల్రెడీ వి టుక్ యువర్ గైడ్స్ feedback. Already మీ గైడ్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసేసుకున్నాము. వీఆర్ హ్యావింగ్ కన్సాలిడేటెడ్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ గైడ్స్ ఫీడ్బ్యాక్. ప్రతి బ్యాచ్ యొక్క గైడ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మాకు ఉంది. అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ లీడర్స్ ఆర్ బీన్ అనౌన్స్డ్ హియర్, sincerely requested here to inform your members to join the project session by today. సో 11:40కి మీ ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యేలాగా ప్రాజెక్ట్ లీడర్స్ చూడండి. అండ్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశాము, మీ గైడ్స్కి కూడా మీ ప్రాపర్ ఫీడ్బ్యాక్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళు కూడా మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాన్ని ఇప్పుడు మేము 11:40కి మీతో డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ బీ టేకింగ్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేటస్ కూడా మేము ట్రాక్ చేస్తున్నాం. సో 11:40కి అందరూ జాయిన్ అవ్వండి. సో టైమ్ ఈజ్ ఓవర్, ఐఎమ్ లీవింగ్ ద సెషన్ హియర్. విల్ బీ జాయినింగ్ బై నెక్స్ట్ క్లాస్. So next class 11:40కి జాయిన్ అవుతాము. Everybody keep safe, stay safe and take care of your family and your belongings. Okay, thank you.